My name is Sajan Manapuram, the President, HKCS. We begin the meeting with a prayer by Father Chakwajar. Let us all stand and take a moment of silence, asking the Holy Spirit to come down upon us, to guide and direct us, to prompt us to speak only what God wants us to speak, and have a great love for our community, for our tradition, loving Father, we come before you, acknowledging you as our Father, particularly on this Father's Day, because all fatherhood comes from you. We ask you, Lord, to bless all the men who are gathered here, who have been blessed to be fathers. We ask you, Lord, to guide and direct them, that they be fathers of the family and be spiritual heads of the family. And together they form a community of spiritual leaders. So let us all pray together the beautiful prayer Jesus taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation. God, our loving Father, we ask you to guide and direct the national leaders of KCCNA. We ask you, Lord, to be present with all of us, so that we will be able to speak from our heart what really concerns us, and to share with one another, so that we will have always deep down in our heart the good of our community and our faith as Catholic Christians. We make this prayer in the powerful name of your Son, Jesus our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So happy Father's Day to all fathers. Before we start the meeting, I have an important announcement. So please listen carefully. The entire session of this meeting, from the beginning to the end, will be videotaped. If you have any objection, you can choose to leave the meeting hall voluntarily without further delay. For the benefit of those who doesn't understand English language, ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വീഡിയോയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കിതിൽ എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ സ്വമേധയാ സമയം പാഴാക്കാതെ ഈ മീറ്റിംഗ് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോകാവുന്നതാണ്. We also reserve the right to broadcast this if needed to. This is a town hall meeting. We will not make any decisions here. This is informational only. There are a whole lot of questions from the community members. It was addressed to me by telephone and email. So instead of addressing individual concerns and questions, I have
taken this step to call for a town hall meeting so that your questions will be answered. This meeting will be chaired by myself, Sergeant Manapuram, and also I will be moderating this meeting. I will tell you some guidelines for this meeting later on. But first, I have the honor and privilege to call to the podium the President of KCCNA, Mr. Tommy Melkrapuram. Secondly, KCCNയുടെ ശക്തനായ സെക്രട്ടറി ആൻഡോ കണ്ടോത്ത്. KCCNയുടെ ട്രഷറർ ഫ്രം ഹ്യൂസ്റ്റൺ ജോയി കിഴക്കൽ. Philadelphia RVP, Mr. Vinod Parambet. Our legal counsel, Mr. Joseph Matthew. And Mr. Jojo Chorot. First of all, let me wish all the fathers who are present here today a very happy Father's Day. These gentlemen came all the way from different states, Detroit, Tampa, and Philadelphia. They have a family and they are young fathers. So they left behind their children and their wife on this Father's Day to attend this meeting. So they deserve a big round of applause. ഈ മീറ്റിങ്ങിന് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനായി ഹ്യൂസ്റ്റൺ ടണായ കാത്തലിക് സൊസൈറ്റി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എബ്രഹാം പതിയിലിനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി വൺ. ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ടൗൺ ഹാൾ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. ആദ്യമായി SKCS പ്രസിഡന്റ് സാജൻ മണപ്പുറം, മറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ, KCCNA പ്രസിഡന്റ് ടോമി മൈക്രാപ്പുറം, KCCNA ജനറൽ സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ ആൻറ്റോ സൈമൺ, KCCNA ട്രഷറർ ജോയി കിഴക്കേട്, അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസഫ് മാത്യു, ഫാദർ ചാക്കോ പുതുമ, KCCNA RVP വിനോദ് മാത്യു ഫ്രം വാഷിംഗ്ടൺ. അതുപോലെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ആത്മാർത്ഥമായി ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. Let me give you some ground rules for this meeting. Again, I told you guys earlier, this is just an informational meeting and we will not make any decisions. But if you have a question unanswered, you are more than welcome to express your question and we will try our level best to answer your question. There will not be any shouting, no yelling, no screaming, no profanity,
or indecent language. This is an emotional subject. I understand that. So I ask all of you to use the parliamentary language possible. We will not insult, harass, or humiliate anybody in this meeting. Everything will be in videotape. And what if you violate? The laws of the land will kick in and you will have to face the consequences. So let me begin. What happened here? A brief description of what the events took place. In the year 1996, Knanaya Mission ഇവിടെ സ്ഥാപിതമായി. Exactly പറഞ്ഞാൽ April 2nd. February 15th, 2008, Secretary of State Articles of Incorporation amended ചെയ്തു. March 27, 2008, Corporation dissolved. And April 14th, 2008, അത് റീഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണിക്കുന്നു. April 2010, we assumed a name for St. Mary's Knanaya Catholic Church, or what is called a DBA, doing business as. And 2013, February 27, Articles of Incorporation വീണ്ടും ഫൈനലായിട്ട് അമെൻഡ് ചെയ്തു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. അതിൽ ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെയും ഈ ഇൻജങ്ഷൻ ഓർഡറിൻ്റെയും കാരണം ഹ്യൂസ്റ്റൺ ഗ്രാനായ കാത്തലിക് മിഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രകാരം ഇതിലെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ 2/3 മജോറിറ്റി വേണം. ആ 2/3 മജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സാണ്. സോ ഹൂ ആർ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂസ്റ്റൺ ഗ്രാനായ മിഷൻ? They are Granaites over 18 years of age, and they practice endogamy. That is the definition for members. So irrespective of your status, whether you paid a membership or not paid a membership, you are a member of Houston Granaya Mission. Houston Granaya Mission ആണ് സെൻറ് മേരീസ് ഗ്രാനായ ചർച്ച് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഹ്യൂസ്റ്റൺ ഗ്രാനായ മിഷൻ ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനാണ്. സെൻറ് മേരീസ് പള്ളി മേടിക്കാനായി പണം കൊടുത്ത ഓരോരുത്തരും അതിൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഹരി ഉടമകളാണ്. ഇത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായി ഇതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷനിലും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വയലേഷൻ ആണെന്നാണ്. അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇൻജങ്ഷൻ ഓർഡർ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രകാരം ജനറൽ ബോഡിയുടെ അംഗീകാരമില്ലാതെ 2/3 മജോറിറ്റി ഒപ്പീനിയൻ ഇല്ലാതെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കാൻ ഈ മിഷന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. And that is the bottom line, or that is the reason for the injunction order. ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, if you have any questions, I will be more than happy to answer it from the papers that I have here. Who's the parties involved that tried to change the Constitution, change the articles? Who are the parties involved? Who is the parties involved? Yeah, that tried to change the Constitution, to change the situation. Why is the situation in place now? In my understanding, that's only my understanding, there was a parish council meeting, and in that parish council meeting,
what they have discussed is something beyond that they can discuss. That is the understanding that I have. Any other questions? നമ്മളിവിടെ കോർപ്പറേഷൻ ഫോം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു, ആദ്യത്തെ കോർപ്പറേഷൻ. ആ കോർപ്പറേഷന്റെ പേരെന്നാന്ന് പറഞ്ഞു? Houston Naya Mission. Yes, sir. ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അതെയോ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ കാണുന്ന KCCയുടെ നേതൃത്വമാണോ അതെയോ HKCS എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ആണോ അതെയോ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണോ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ പാർട്ടീസ് ഈ ഇൻജങ്ഷൻ ഓർഡറിലേക്ക്? ഈ ഇൻജങ്ഷൻ ഓർഡറിന്റെ പാർട്ടീസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ല, ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ്. അത് ജോയി കിഴക്കലാണ്. Yes, I believe I answered your question. ജോയി കിഴക്കയിലാണെങ്കിൽ is he acting for the KCCA or for the society? I will have an answer for it for my message. I will have an answer for my message. Can you wait on that answer, because Tommy said he wanted to answer the question. I am asking you now. Okay. Do you have an answer? Yes, sir. The question was, can you repeat it one more time, please? Is Joey Kirakil representing KCCA for the society? Joey Kirakil is a member of the Houston Naya Mission. He is also a member of the Houston Naya Catholic Society, and he is also the executive committee member of the KCCA. Again, my question is, as far as this injunction order is concerned, is it representing KCCA or Houston Naya Catholic Society? In my understanding, he is a member of this community, and therefore he is representing this community. Please answer the question, please. Okay, then have them answer it. Sergeant, They can the lawyer will give a brief introduction. Okay, sir, if you are not satisfied with my answer, we have a legal counsel, and also the KCCA president can satisfy you. Thank you. Any other questions? Yes. 2007 മിഷന്റെ പൊതുയോഗത്തിലാണല്ലോ ഈ അമെൻമെന്റ് വന്നത് പറയുന്നത്. അതായത് കാലക്ഷൻ ഡയസിൽ നമുക്ക് മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനം. അന്നത്തെ പൊതുയോഗത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാവരും ചോദിക്കുക, അന്നത്തെ പൊതുയോഗത്തിൽ ഇതൊരു അജണ്ട ആയിരുന്നോ? അതിലെന്താണ് തീരുമാനം എടുത്തത്? അത് ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചിരുന്നു? അതിനെപ്പറ്റി പറയാം. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 2007 ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മിഷന്റെ പൊതുയോഗത്തിൽ ഞാനും പങ്കെടുത്തതാണ്. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം, അതായത് സീറോ മലബാറിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്തൊരു തീരുമാനം അവിടെ എടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഞാൻ പലരുമായിട്ട് അത് ബന്ധപ്പെട്ടു. എൻ്റെ ഓർമ്മ കുറവുകൊണ്ടാകാം എന്ന് കരുതി. അന്നത്തെ മിഷന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ബഹുമാന്യനായ ജോൺസൺ മാത്യു മണലൽ ഇവിടെയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഹി കൻ ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ സാജൻ, ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഇതര ഭാരവാഹികളെ, സ്നേഹമുള്ളവരെ, ആദ്യമേ തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ഫാദേഴ്സിനും ഹാപ്പി ഫാദേഴ്സ് ഡേ. Same to you. താങ്ക് യു. ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമുക്ക് അതേ സ്റ്റൈലിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ 2007 നടന്ന 5.5 വർഷം മുമ്പ് നടന്ന ഒരു കാര്യം പറയുവാനാണ് എന്നോടിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഓർമ്മ വെച്ച് ഞാൻ പറയാം. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒഥൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്കൊരു പക്ഷേ അന്ന് എഴുതിയ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ മിനിറ്റ്സിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ അജണ്ടയിൽ നിന്നും കാണാവുന്നതാണ്.
ഇതുപോലെ ഒരു പരീക്ഷണം അല്ലെ മെമ്മറി ടെസ്റ്റ് ഇതിലുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ ഇത് ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ ഓർത്തില്ല. എനിവേ 2007 ഡിസംബറിൽ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ജനറൽ ബോഡിയിൽ പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡിയിൽ അതിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഡയറക്ടേഴ്സ് മെസ്സേജ് എന്ന ഭാഗത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അന്നത്തെ മിഷൻ ഡയറക്ടറായിരുന്ന ജെയിംസ് ചെരുവിലച്ചൻ പറഞ്ഞ 2 കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാം. അതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആൻസർ. അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒന്നിതാണ്, ഈ മിഷന് നോട്ട് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് തെറ്റാണ്. അത് ഒറിജിനലായിട്ട് ചെയ്ത അഡ്രസ്സാണ്. അത് മാറ്റിയാൽ, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറണ്ട് അഡ്രസ്സ് ആക്കിയാൽ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനോ കിട്ടുന്നതിന് ഉതകും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെ തുടർന്ന് പിന്നീട് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്, സഭാപരമായിട്ട് ഈസ്റ്റേൺ കനാനായ കാത്തലിക് മിഷൻ ഷിക്കാഗോ രൂപതയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഷിക്കാഗോ രൂപതയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആനുവൽ, അതായത് മിഷൻ്റെ ആനുവൽ ടാക്സ് റിട്ടേൺ അവരുടെ അവരുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു പള്ളിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മിഷനായിട്ടോ രേഖപ്പെടുത്തി IRSന് സമർപ്പിക്കുക. മറിച്ച് ഗാൽവസ്റ്റൺ രൂപതയല്ല. എന്നാൽ മിഷൻ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പഴയ രജിസ്ട്രേഷൻ അനുസരിച്ച് ഗാൽവസ്റ്റൺ രൂപതയുടെ കീഴിലായിട്ടാണ്. ഇത്തരണത്തിൽ ഒരു ഓഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ടായാൽ ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഗാൽവസ്റ്റൺ രൂപത എന്നുള്ളിടത്ത് ഷിക്കാഗോ സീറോ മലബാർ എന്ന് എഴുതി ചേർത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. ഈ 2 കാര്യങ്ങളും അന്നത്തെ കൂടിയിരുന്ന ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പൊതുയോഗ തീരുമാനപ്രകാരം അതിൻ്റെ നടപടിക്രമം അനുസരിച്ച് അച്ഛൻ്റെ ഡിറക്ഷനിൽ സീറോ മലബാർ ഗാൽവസ്റ്റൺ രൂപത എന്നുള്ളിടത്ത് സീറോ മലബാർ എന്ന് എഴുതി ചേർത്ത് അത് സ്റ്റേറ്റിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. That's all. I think is that clear? I don't know. ഇനി കൂടുതൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയാം. എൻ്റെ ഓർമ്മ വെച്ച് ഞാൻ പറയാം. എന്താ ചോദ്യം കേട്ടില്ല? അതെ, ഞാൻ എൻ്റെ മിനിറ്റ്സിൽ അത് കാണുന്നതാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഭാരവാഹിത്വം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അച്ഛനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഇല്ല. Did Johnson answer your question? Any other questions? Anything? നമുക്ക് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗിലാണ് ഈ അജണ്ടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അജണ്ടയിൽ വെച്ചാണോ അവർ ഇത് ചെയ്തത്? നേരത്തെ അജണ്ടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ അതേ പെട്ടെന്ന് ജനറൽ ബോഡി വന്ന അജണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നു? ജോൺസൺ പറഞ്ഞത് കേട്ടതനുസരിച്ച് അന്നത്തെ അജണ്ടയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. എന്തോ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ദാവസിനോട് അച്ഛൻ്റെ ഐറ്റം എൻ്റെ ഓർമ്മ വെച്ച് പറയുന്നതാണ്. അച്ഛൻ്റെ ഡയറക്ടേഴ്സ് മെസ്സേജ് എന്ന ഭാഗത്ത് സാധാരണ എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അനുബന്ധിച്ച് അവസാനം കൃതജ്ഞതയ്ക്ക് മുമ്പായി ഡയറക്ടേഴ്സ് മെസ്സേജ് എന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. അവിടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ. He was not an adult item to the best of my knowledge. My memory, I'm sorry. Any other question on this? അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം.
We are taking a break on this question and answer session since nobody has any questions, but we will continue to answer your questions later. But I would like to, at this point, I would like to call the President of KCCNA, Tommy Merkrapuram, to do a small and concise speech. Yes. I have one question for John. I think that's loud enough, so let me make it clear. So, what I understood from this thing, from Johnson is, it was changed, the title was changed, the name was changed from Galveston Diocese to Chicago Sierra Malabar Diocese, right? The wordings of was changed from Galveston. So only the Galveston was changed to Sierra Malabar Diocese. That is correct. So, but the still asset, all the assets still remain with the Houston Kanaya community, right? Yeah, if there was there was no other change other than that. There's no other change. Right. So the asset, even though it went to Sierra Malabar Diocese, just to do all the rituals, our assets still lies with the Houston Kanaya community members, right? അതെ, ഞാൻ വേറൊരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല. That's all I want. Thank you, sir. വേറെ ഒരു വേർഡിങ്സും അതാകെ അതിനകത്ത് ഗാൽവെസ്റ്റൺ ആർച്ച് ഡയോസിസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഷിക്കാഗോ സീറോ മലബാർ എന്ന് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. Tommy is doing a speech. Any other questions? That's it. ആദരണീയനായ ഫാദർ പുതുമേൽ, ഹ്യൂസ്റ്റൺ ഗ്രാനൈ കാത്തലിക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സാജൻ മണപ്പുറം, മറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ, റെസ്പെക്ടഡ് അറ്റോർണി മിസ്റ്റർ ജോ പെരുമാൽ, KCCNA executive committee members, SPC chairman Mr. Tojo Chorel, association at large secretary Saju Chamalkuri, പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ ഗ്രാനായ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഫാദേഴ്സിനും KCCNയുടെ പേരിലുള്ള ഫാദേഴ്സ് ഡേ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാനും എൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഈ സമൂഹത്തോടുള്ള അതിയായ സ്നേഹം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അതിനുള്ള കാരണം ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഷിക്കാഗോ, ടാമ്പ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ ദീർഘനാൾ താമസിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും. ഈ രണ്ട് സമൂഹങ്ങളിലും വളരെ സജീവമായി തന്നെ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കാലയളവിൽ ഞാൻ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഹ്യൂസ്റ്റനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന്. ഇന്ന് ആ ഹ്യൂസ്റ്റന് എന്ത് പറ്റി? അമേരിക്കയിൽ ഗ്രാനായക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു സ്വർഗമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിതായിരുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇത് ഒരു പരസ്യ വിചാരണയ്ക്കുള്ള വേദിയല്ല, മറിച്ച് പരസ്പരം അടുക്കുവാനുള്ള ഒരു വേദിയാണ്. ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന സാമുദായിക ഐക്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള വേദിയാണ്. അല്ലാതെ ഇത് സീറോ മലബാർ സഭയോടോ ജ്ഞാനായ സമുദായത്തോടോ അതിലെ അംഗങ്ങളോടോ
ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരോടോ ഉള്ള ഒരു പോരാട്ടമായിട്ട് ആരും ഇതിനെ കാണരുത്. കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ ഇരുളടഞ്ഞ ഏടുകൾ മറിച്ചു നോക്കിയാൽ ആരും അന്താളിച്ചു നിന്നു പോകുന്ന അവിശ്വസനീയമായ പലതും അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. അപരിഷ്കൃതങ്ങളും അലംഘ്യങ്ങളുമായ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും നമ്മെ ഞെട്ടിപ്പിക്കും. മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ സ്വന്തം ഇംഗിതത്തിനു വേണ്ടി കടിഞ്ഞാണിട്ട് പിടിച്ച നിയമസംഹിതകൾ ഈശ്വരേച്ഛയായി ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്ത ആ പഴയകാലം, വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവിതമണ്ഡലത്തെ ആകെ സാമ്പത്തിക മേന്മയുടെ നീരാളിപ്പിടുത്തം ശ്വാസം മുട്ടിച്ച കാലം, പ്രത്യക്ഷ ദൈവതമായ രാജാവിന് വേണ്ടി രാജാധികാരത്തെ നിലനിർത്തുന്ന നെടുന്തൂണുകളായ നാടുവാഴികൾക്ക് വേണ്ടി, ആ നാടുവാഴികളെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്ന ജന്മികൾക്ക് വേണ്ടി ജന്മം തെറിച്ച അധ്വാനിക്കുന്ന ജനത കേവലം ഇരുകാലി മാടുകളായി കഴിഞ്ഞ ആ കാലം, ആ കാലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാനാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ആ നാടുവാഴികളുടെയും ജന്മിമാരുടെയും ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭാരത മണ്ണിൽ വേരൂന്നിയ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ ഭാരത മക്കളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു. പക്ഷേ അത് വിഭജിച്ചറിഞ്ഞ ഭാരത മക്കൾ ആ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും 1947 സ്വാതന്ത്ര്യം തേടി. മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതവും തൊഴിൽ സാധ്യതകളും തേടി അമേരിക്കയിലെ കനാഡക്കാരെ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ അതേ വികാരം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു. Come on guys, this is enough. നാളെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഉടവസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞെടുത്ത് അതിന്റെ തന്നെ അറ്റം വലിച്ചു കീറി നമ്മെ തന്നെ കൗപീനം അണിയിക്കുന്ന അവസരമുണ്ടാകും. അതിനു മുമ്പ് ആ കരവള ഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ തേടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പു നൽകുന്നു. നിങ്ങൾ സഹകരിച്ചാൽ ഹ്യൂസ്റ്റണിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വ്യക്തതയുണ്ടാകും, യൂണിറ്റി പുനഃസ്ഥാപിക്കും. എന്തുകൊണ്ട് KCCNA ഹ്യൂസ്റ്റന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടു? അംഗസംഘടനകളെയും അതിലെ അംഗങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് KCCNAയുടെ ചുമതലയാണ്. അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹ്യൂസ്റ്റൺ പ്രസിഡന്റും അതിലെ ഏതാനും അംഗങ്ങളും അടുത്ത കാലത്ത് KCCNA പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ എന്നോട് നേരിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഹ്യൂസ്റ്റൺ പ്രസിഡന്റിൽ ഇടപെടുക എന്നത് KCCNA എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ യുനാനിമസ് ഡിസിഷനായിരുന്നു. ഈ പ്രശ്നത്തിൽ KCCNA എത്രമാത്രമാണ് ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. KCCNA മുൻകൈ എടുത്ത് 1986 റെസ്ക്രിപ്റ്റ് പിൻവലിക്കുന്നതിനായി അഭിമന്യ ആലഞ്ചേരി പിതാവും മറ്റു പിതാക്കന്മാരും ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരും ഒത്തുചേർന്ന് റോമിലേക്ക് ഒരു അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നവരും. ആ അപ്പീലിലെ ഒരു മുഖ്യമായ പോയിന്റാണ് 1986 റെസ്ക്രിപ്റ്റിന് ശേഷം ജ്ഞാനായക്കാർക്ക് മാത്രമായി അമേരിക്കയിൽ അനുവദിച്ചു കിട്ടിയ ഈ ജ്ഞാനായ മിഷൻ. ആ മിഷനിലെ അംഗങ്ങൾ സ്വന്തമായി വാങ്ങിയ ഈ പള്ളിയുടെ ഓണർഷിപ്പ് അതിലെ അംഗങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിയ അംഗങ്ങളുടെ താല്പര്യം പരിഗണിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതുയോഗം പോലും വിളിച്ചു കൂട്ടാതെ സീറോ മലബാർ അധീനതയിലേക്ക് മാറ്റുവാനുള്ള ശ്രമം, ആ തീരുമാനത്തെ മാത്രമാണ് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓർഡറിലൂടെ സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ മിഷനിലെ തുടർന്നുള്ള ആരാധനാപരമായ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കും തടസ്സമാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇന്ന് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ മറ്റെല്ലാ യൂണിറ്റുകളിലേക്കും പ്രകാശം വീശുന്ന ഒന്നാണ്. ഇടിമിന്നൽ സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും, പക്ഷേ അതിലെ പ്രകാശം അതിതീവ്രമാണ്. അത് മുതലാക്കിയാൽ ഇരുളിന്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കും. ഇനി കിഴക്കേൽ ജോയി എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഒരു കക്ഷിയായിരിക്കുന്നു? KCCNA എന്ന സംഘടന നിയമപരമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെക്സാസ് സ്റ്റേറ്റിലല്ല. ഹ്യൂസ്റ്റൺ മിഷനിലെ തന്നെ അംഗമായ ജോയിയെ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ KCCNA ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ജോയിയുടെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി KCCNAയുടെ ഔദ്യോഗിക താല്പര്യങ്ങളാണ് ജോയി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ഇനി ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആൻഡോ തനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഇമെയിൽ ബേസ് ചെയ്ത് എന്നോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി,
ഇവിടെ ഇനി അങ്ങാടിത്തി പിതാവോ മൂലക്കാട്ട് പിതാവോ ഈ അച്ഛനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന ഇമെയിലുകാരന് മറുപടിയായിട്ട് ആൻഡോ എന്നോട് ചോദിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടിരിക്കുന്നത് കൂതാശകൾ നൽകുവാനാണോ നിഷേധിക്കുവാനാണോ? അതിനുള്ള മറുപടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂലക്കാട്ട് പിതാവ് തന്നെ പറയട്ടെ. നാം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമായ വസ്തുവകകൾ സംരക്ഷിക്കുവാൻ നോക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആത്മീയപരമായ ഒരു അനിശ്ചിതത്വവും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുവാൻ പോകുന്നില്ല. അതിനുള്ള ചെങ്കുറപ്പുള്ളവർ വരട്ടെ, അന്ന് അതിനുള്ള മറുപടി നമ്മൾ തന്നെ നൽകിയിരിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒന്ന് മാത്രമാണ്. റോമിൽ നാം ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അപ്പീലിന് മറുപടി കിട്ടുന്നതുവരെ ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ മിഷന്റെ സ്ട്രക്ചറും അതിലെ അസറ്റ്സിന്റെ പോക്കുവരവും ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. KCCNയുടെ ആഹ്വാനമനുസരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ആത്മായ നേതൃത്വത്തിന്റെ ആഹ്വാനമനുസരിച്ച് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ പിന്തുണയുടെ ഉറപ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടി നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ മൺമറഞ്ഞ കാരണവന്മാരെ ഇതുപോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിട്ടപ്പോൾ വിജയം നേടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അവരുടെ പാതകളെ പിന്തുടർന്ന KCCNA എന്നും എക്കാലവും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന ഉറപ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടി നൽകിക്കൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം.